Okay. Good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, I think in the last lecture we had discussed our new chapter, fiber optics. In that, already we had discussed the structure of the fiber optics. If we see the cross-sectional view of an optical fibers, then there are three different regions. Innermost region is known as the core region, having the refractive index N1. This is the basically light guiding region and made up of the glass. The second region is known as the cladding region, having the refractive index N2. And the third region is the sheath region or the jacket region. It is used to protect the core region and the cladding region. So the refractive index of the core region N1 is greater than the refractive index of the cladding region N2. That part already we had discussed in the last lecture. Also, we had discussed the second part, that is the total internal reflection. So in that total internal reflection, we consider the three different cases. In the first condition, your incident ray or the incident angle is less than the refracted angle. That is theta1 is less than the theta2, means incident angle theta1 is less than the critical angle. In the second case, as we increases the incident angle, your refracted angle also increases and your refracted angle is bent away from the normal. As we increases the incident angle, there is the one condition. In that condition, your refracted ray is parallel to or lies along from the interface or the boundary of the core region and boundary of the water medium and the air medium. So in that case, we consider your incident angle is equal to the critical angle and theta2, that is the refracted angle is equal to the 90 degree. So in that case, we can derive the one equation for the critical angle. Sin N1 sin theta1 is equal to N2 sin theta2. So in the critical angle condition, your theta1 is equal to critical angle and the theta2 is equal to 90 degree. So we know the sin 90 is equal to 1. So if we put these two values in that equation, then what we get? Sin theta c is equal to N2 divided by N1. So for the critical angle, theta c is equal to sin inverse N2 divided by N1. Again, as we increases the incident angle, then there is the no refracted ray, means there is the no refraction. The refracted ray is bent in the same medium, that is the reflection. There is the reflection. So this is the total internal reflection. After that, in today's lecture, we will discuss the mode of propagation. Initially, you can see the figure. Here there is the two subunits. The first one is the acceptance angle and the second one is the acceptance cone. What is meant by the acceptance angle? What is meant by the acceptance cone? Okay, if we observe this figure, then here there is the structure of the optical fiber having the two ends. The first one we call this is the launching end, the launching zone. So in that launching end, your signals or the light ray enters into the fiber and propagated from one point to the second point or the from first end to the second end by the total internal reflection. Again, if we see this figure, then here we can see the different refractive indices having the different regions. Okay, see here, this is the N0 is the refractive index of the air medium. Before a ray entering into the optical fiber, this ray is in the air medium. Yes or no? तुमची लाईट त्या ऑप्टिकल फायबरच्या आतमध्ये एंटर होण्याच्या आधी ती कोणत्या एअर मीडियम मध्ये असते? यस, एअर मीडियम मध्ये असणार आहे का? लॉन्चिंग झोन मध्ये असणार आहे का? लॉन्चिंग एंड मध्ये असणार आहे का? Okay, okay, okay. So that medium having the refractive index N0. The second region, innermost region, is known as the core region having the refractive index N1. हा जो आतमधला जो region आहे हा तुमचा core region आहे, त्याचा refractive index किती आहे? N1 आहे. The second and the outermost region is known as the cladding region having the refractive index N2. Okay, see here in this figure, this is the cladding region having the refractive index N2. Okay.
your light is propagated from one end to the second end by the total internal reflection. इथं total internal reflection करून तुमची लाईट एका एंड मधून दुसऱ्या एंड पर्यंत जाते. See आता बघा इनिशियली कॅन वी से दिस इज द इन्सिडेंट रे, ज्याला आपण इन्सिडेंट रे म्हणू शकतो का? बिफोर एंटरिंग इथल्या अँगल आपण इन्सिडेंट अँगल म्हणू शकेल का? येस yes or no? इथला अँगल विथ ऍक्सिस of that fiber. Yes, this is the theta I. आता बघा या theta I लाच मी काय म्हणतोय, theta 0 सुद्धा म्हणतोय किंवा theta नॉट म्हणतोय. का? तर इथं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? n0. म्हणून मी इथला अँगल सुद्धा काय म्हणतोय, theta 0 आहे असं म्हणतोय. ओके, म्हणजे मी जर कुठे यूज केलं theta 0 आणि दुसरीकडे कुठं म्हटलं theta I, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये काही वेगळं समजायचं नाही. दोन्ही काय आहेत म्हणायचं, एकच आहे म्हणायचं, सेम आहे म्हणायचं. Concept is clear up to this point? Okay. Yes, sir. Yeah, okay. आता when light is incident in the core region of that optical fiber, on the axis there is the refraction. या ऍक्सिस वरती जेव्हा येते तेव्हा तिचं काय होतं, रिफ्रॅक्शन होऊन, and that refracted ray is strikes on the interface of the core and the cladding boundary. हा जो कोर आहे त्याच्या कोर आणि क्लॅडिंगच्या बाउंड्री वरती तुमची रिफ्रॅक्टेड झालेली रे इन्सिडेंट होईल आणि तिथून तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल. व्हाय देयर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बिकॉज द लाइट इज इन द कोर region. After the interface or after the boundary, there is the different refractive index. मीन्स कोर मध्ये असल्यानंतर ना तिथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तुमचा n1 असणार आहे. बाउंड्रीच्या पुढे गेला तर तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कोणता असणार आहे? n2 असणार आहे. Yes or no? Yes. So that's why at the interface or at the boundary of the core region and the cladding region, there is the total internal reflection. Again, that reflected ray strikes on the opposite side, that of the interface of the core and the cladding. Opposite side च्या कोर आणि क्लॅडिंगच्या इंटरफेस वरती तिथे स्ट्राईक झाली. पुन्हा इथं तुमचं काहीतरी असं नॉर्मल असणार आहे. इथं तुमचं पुन्हा तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल. लाईक दिस हे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत लाइट वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट काय होईल तुमची प्रोपेगेट होईल. येस और नो? येस और नो? Yes, sir. Yes. Okay. Basically, the light gathering capacity in the optical fiber is depends on the two factors. What I say? The light gathering capacity. What is meant by the gathering? Gathering करणं म्हणजे काय असतं? गर्दी होणं वगैरे असं काय केलं काय? एंटर होणं, आतमध्ये येणं. गॅदर व्हा म्हणला तुम्हाला कोण रिपोर्ट करते का? गॅदर इन द हॉल किंवा ऍट द प्लेस वेअर. गॅदर होणं म्हणजे काय? गोळा होणं ना. येस. बेसिकली लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी इन द ऑप्टिकल फायबर इज डिपेंड्स ऑन द टू फॅक्टर्स. दोन फॅक्टर वरती त्या कोर रिजनच्या आतमध्ये किती लाईट गॅदर होईल, एंटर होईल, हे दोन फॅक्टर वरती डिपेंड आहे. Which are these two factors? The first factor is the acceptance angle. Sorry, the first factor is the size of the core. ह्या कोरची किती साइज आहे हा पहिला फॅक्टर झाला. Which are these two factors? The first factor is the size of the core. त्या कोरच्या आतमध्ये किती लाईट एंटर होणार हे त्या कोरच्या साइज वरती डिपेंड आहे. Second factor is known as the NA. What is meant by the NA? NA means numerical aperture. NA means numerical aperture. Light gathering capacity in the optical fiber is mainly depends on the two factors. Which are these two factors? The first factor is the size of the core and the second factor is the numerical aperture. Again, this numerical aperture is depends or if we go to the to find the numerical aperture, then we can take the help of refractive index change. Refractive index change, that is the delta. Second, it depends on the acceptance angle theta 0. या दोन्ही वरती तुमचा NA डिपेंड आहे. आपण ते इन डिटेल पुढे डिस्कस करणार आहोत. ओके, MCQ साठी हे लक्षात राहू द्या. लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी हे कोणत्या दोन फॅक्टर वरती डिपेंड आहे? पहिला फॅक्टर कोर साइज आणि दुसरा न्यूमेरिकल अपेरेचर. ओके, ठीक आहे. काय तुम्हाला इथपर्यंत अडचण आहे का? ओके, सी हियर इन दिस फिगर वी कॅन ऑब्जर्व देयर इज द वन ट्रायंगल ABC. दिसते का तुम्हाला इथे कुठे ABC?
सी इथं आहे बघा, ए बी सी आहे ना. एकदा तुम्हाला ड्रॉ Yes, करायला sir. सांगितली होती फिगर काल, ते फिगर मध्ये बघा. सेकंड, ऍट द लॉन्चिंग एंड, या लॉन्चिंग एंड वरती आपण एक स्नेल्स लॉ अप्लाय करणार आहे. ओके, वी अप्लाय द स्नेल्स लॉ ऍट द लॉन्चिंग एंड. कोणाला झोप लागली आहे ना? ओके, जे ऑनलाईन आहेत आणि जे ऑफलाईन आहेत, कोणाला झोप नाही लागली? ठीक आहे. ओके, सी we apply the Snail's law at the launching zone or the launching end. जिथून फायबरच्या आतमध्ये लाईट एंटर होते तिथं आपण स्नेल्स लॉ अप्लाय करतोय. दुसरा हा ट्रायंगल एक बघून घ्या, त्याच्यावरून एक आपण इक्वेशन मेन्शन करतोय. शॅल वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस फिगर. जे आपण व्हॉट एव्हर डिस्कस केलं ते तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आलं? येस येस. ओके, सी. If we apply the Snail's law at the launching zone, can we write this equation for the Snail's law? Snail's law. त्याच्यासाठी हे इक्वेशन लिहू शकेल का? Sin theta I divided by sin theta R is equal to N1 divided by N0. What is the theta I? कुठला आहे हा? इन्सिडेंट अँगल. कुठला आहे तो इन्सिडेंट अँगल? लॉन्चिंग झोन मधला आहे ना, बिफोर लाईट एंटरिंग इनटू द ऑप्टिकल फायबर. यस, तिथला तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती होता? N0. सेकंड, साइन थीटा आर. थीटा आर कुठला आहे तुमचा? रिफ्रॅक्टेड रेचा आहे. येस और नो? Yes, यस. sir. ते कुठं आहे तुमचं? कोर रिजन मध्ये आहे. कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N1. N1. So sin theta I divided by sin theta R is equal to N1 divided by N0. We call this is the equation number 1. If equation number 1 is clear? Clear? Okay. So here we consider the theta incident angle is equal to the critical angle. So from the triangle ABC, can we write this equation? Sin theta R is equal to sin 90 minus phi is equal to cos phi. Can we write this equation? Please check the figure. Sin theta R is equal to sin 90 minus phi is equal to cos phi. 90 minus phi, sin 90 minus phi हे cos phi असते का? Yes, sir. Yes, yes. Okay, using the equation 2 in the equation 1, what we get? इथं आहे बघा sin theta R. त्याचीच व्हॅल्यू आहे नाही cos phi. Yes, आहे का? Yes, sir. If we modify this equation, जर का ते इक्वेशन आपण मॉडिफाय केलं तर हे इक्वेशन आपल्याला भेटते का? बघा काय आहे ते इक्वेशन आपल्याकडे. व्हॉट इज द इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 इज दॅट sin theta I divided by sin theta R is equal to N1 divided by N0. But we know what we know, sin theta R is equal to किती आहे? cos Cos phi phi. आहे आपल्याकडे cos phi. So sin theta I is equal to N1 divided by N0. जर का हा तुमचा sin theta अदर साइडला गेलो डिवाइडला आहे तिकडे पुढे गेलो काय होईल? मल्टिप्लायला जाईल. सो हियर cos phi. क्लियर? क्लियर? आता तुम्हाला मी एक सांगितलं होतं बघा, sin स्क्वेअर phi c प्लस cos स्क्वेअर phi c इज इक्वल टू काय असतो? 1 असतं. sin स्क्वेअर phi c प्लस cos स्क्वेअर phi c इज इक्वल टू 1. 1. ह्या sin स्क्वेअर phi c ची व्हॅल्यू आहे का आपल्याकडे? किंवा sin थीटा c ची व्हॅल्यू आहे का आपल्याकडे? sin थीटा c ची, sin थीटा c आहे का आपल्याकडे? व्हॉट इज दॅट sin थीटा c? Critical angle. क्रिटिकल अँगल. येस, व्हेरी गुड. त्याची व्हॅल्यू आहे का आपल्याकडे? किती आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याकडे? येस, क्रिटिकल अँगल आपण ऑलरेडी स्टडी केला बघा. किती आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याकडे? 1 असते. N2 upon N1. N2 divided by N1. N2 divided by N1. जर का याच्यामध्ये पुट केली आणि जर कॉस्टची जर व्हॅल्यू फाइंड केली तर कॉस्टचं इक्वेशन काय येते आपल्याला? कॉस्टचं इक्वेशन काय येते आपल्याला? हे येते का इक्वेशन? बघा बरं, कॉस्टचं इक्वेशन. कॉस
phi c is equal to cos phi c is equal to square root of n1 square minus n2 square divided by n1. येते का बघा बरं हे? येते का बघा? याच्यामध्ये पुटअप केली तर yes, please calculate it quick fast. Yes, sir. येते ना? Yes, good. See here. आता बघा ही कशाची व्हॅल्यू आपण केली? फाइंड cos phi c ची व्हॅल्यू काय केली? फाइंड cos phi c is equal to square root of n1 square minus n2 square divided by n1 आहे असेल का तिथं? n1 असेल का? n1 असणार आहे. n0 असणार आहे का n1 असणार आहे? n1 असणार आहे. काय असणार आहे तुमचा? n1च असणार. ठीक आहे. आता बघा इथे लिहिले बघा sin theta 0 is equal to, आता हे इक्वेशन मी तुम्हाला म्हटलं होतं बघा, इज इक्वल टू, हे इक्वेशन इथे रिलेशन राहू द्या, sin theta I is equal to n1 divided by n0 into cos phi. हे कधी आलं? जर हे इक्वेशन आपण लिहिलं तर ते आलं, बरोबर आहे. बट वी नो sin phi c is equal to n2 divided by n1. कशावरून हे इक्वेशन आपण लिहिलं? क्रिटिकल अँगल वरून, बरोबर आहे का नाही? क्रिटिकल हेच होतं ना, sin theta c is equal to n2 divided by n1. Yes or no? Yes. See here, this equation, हे इक्वेशन आहे बघा ते. Sin theta c is equal to n2 divided by n1. Again, but जर काय हे sin theta c ची इक्वेशन हे तुम्हाला सांगितलेलं sin square phi c plus cos square phi c is equal to 1. त्याच्यामध्ये हा sin square phi c is equal to n2 divided by n1 पुट केलं तर ह्या cos ची व्हॅल्यू काय येते? कोणत्या cos ची? कोणता cos? हा cos. या cos ची व्हॅल्यू किती येते? इथे आहे बघा, ती व्हॅल्यू येते बघा. Cos phi c is equal to square root of n1 square minus n2 square divided by n1. Now we put cos phi c is equal to square root of n1 square minus n2 square divided by n1 in this equation. Then what we get? जर का या इक्वेशन मध्ये ही व्हॅल्यू आपण पुटअप केली तर काय भेटेल आपल्याला? बघा बरं इकडे, sin theta I is equal to n1 divided by n0 into square root of, yes, tell me, into square root of n1 square minus n2 square divided by n1. So here n1 gets cancelled. What is the remaining term? Remaining term sin theta I is equal to square root of n1 square minus n2 square divided by n0. ही इक्वेशन भेटते का आपल्याला त्याच्यावरून? यस, भेटते का? Yes, sir. Yes. But we know that the refractive index of air medium, n0 is always 1. The refractive index of the air medium is n0 is equal to 1. लक्षात राहू दे. If we put n0 is equal to 1 in this equation, तर काय चेंज होईल का त्याच्यामध्ये? Is there any change? No change. मग इथे हे इक्वेशन मी मेन्शन करू का इथे? हे इक्वेशन डायरेक्टली sin theta 0 is equal to square root of n1 square minus n2 square. आता म्हणून हे 0 कुठून आलं? हे 0 बघा, हे लक्षात ठेवा. चालते ना? चालते का? यस. मी सांगितलं ना तुम्हाला, इन्सिडेंट अँगलला तुम्ही 0 थीटा 0 म्हटलं तरी चालतंय, बरोबर आहे? ओके. So can we write directly equation sin theta 0 is equal to square root of n1 square minus n2 square. बाळ एकच आहे, फक्त त्याला 2 वेळा नाव ठेवलंय. एकदा आईच्या तिकडे आणि एकदा वडिलांच्या तिकडे. एकदा आई ठेवलंय आणि इकडे 0 ठेवलंय. लक्षात आलं तुमच्या? ओके. सो sin theta 0 is equal to square root of n1 square minus n2 square. But आपल्याला sin theta 0 पाहिजे का? ओनली एक्सेप्टन्स अँगल पाहिजे theta 0? Only acceptance angle theta 0. So theta 0 is equal to sin inverse square root of n1 square minus n2 square, and this is the acceptance angle equation for the acceptance angle. What is the equation for the acceptance angle? Equation for the acceptance angle, theta 0 is equal to
साइन इनवर्स स्क्वेअर रूट ऑफ n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. आपण हा पॉइंट बघितला बघा, आता डिस्कस केला. जस्ट ऍक्सेप्टन्स अँगल. This is the acceptance angle. What is the equation for the acceptance angle? Tell me. Theta 0 is equal to Sin inverse square root of n1 square minus n2 square. Yes, very good. The second point is that acceptance cone. Acceptance cone. कोण माहिती आहे ना सर्वांना? आईस्क्रीम खाता का सगळे? सगळे नाही म्हणायचं नाही बघा. असं काहीतरी असतं ना? कोण असतो ना असं काहीतरी? बघा आता इथं आपण एका बाजूचा हा जर हा फायबरचा जर ऍक्सिस आहे म्हटलं, एका बाजूने जर रे एंटर होत असेल तर डेफिनेटली दुसऱ्या बाजूने सुद्धा अशी काहीतरी रे एंटर होत असेल का नाही? येस और नो? असणार आहे का? इथून सुद्धा एखादी रे एंटर होत असेल का नाही? येस और नो? यस यस. मग या बाजूला सुद्धा कुठे इथं कुठेतरी असा थिटा आहे असेल का? इन्सिडेंट अँगल असेल का? मग जर एखादी लाईट, एखादे सिग्नल्स, हा जो कोन तयार झाला, याच्या आतमधूनच जर येत असेल तेवढीच लाईट या फायबर मध्ये एंटर होते. जर एखादा सिग्नल, एखादी रे या कोनच्या बाहेरून येत असेल तर ती लाईट, तो सिग्नल या ऑप्टिकल फायबर मधून फर्स्ट एंड पासून सेकंड एंड पर्यंत प्रोपॅगेट होत नाहीये. मग जर मला हा ऍक्सेप्टन्स कोन मध्ये थिटा किती आहे? तो 1 आहे का 2 आहे? हा एक झाला इथं आणि दुसरा इथं झाला. इन्सिडेंट अँगल 2 आहेत ना विथ ऍक्सिस ऑफ द फायबर. येस और नो? 2 थिटा मानायचं. ठीक आहे. ओके. व्हॉट इज द ऍक्सेप्टन्स कोन? सी हियर. Okay, see here, this is the acceptance cone. Acceptance angle may be defined as the maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber and propagated through the fiber. Okay, so if we define the acceptance cone, then what is that acceptance cone? The light ray contains within the cone. The light ray contains within the cone having the full angle. त्याचा अँगल किती आहे? having the full angle 2 theta. तिथला अँगल किती आहे तुमचा? having the angle of 2 theta. हा 2 theta कसा आला समजलं का तुम्हाला? सी हियर, दिस इज द कोन. एका बाजूचा हा थीटा 0 तुमचा आणि हा दुसऱ्या अदर साइडचा थीटा 0. किती झाले? 2 झाले. सो 2 theta आर accepted and transmitted along the fiber. Therefore, the cone is called as the acceptance cone. यालाच तुम्ही acceptance cone म्हणायचं. जर याच्या आतमधूनच लाईट याच्यावरती स्ट्राईक झाली तेवढीच लाईट याच्यामध्ये ऍक्सेप्ट केली जाईल आणि ट्रान्समिट केली जाईल. क्लिअर? क्लिअर? आता तुम्हाला याच्यावरती न्यूमेरिकल काय विचारलं जाईल की ऍक्सेप्टन्स कोन मध्ये थीटा किती असते? तुमचा आन्सर असेल 2 theta. ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सुयश इज प्रेझेंट. वेअर इज सुयश? प्रेझेंट. प्रेझेंट. काय बाळा, तुला अडचण आहे का रे? नाही ना? ठीक आहे. ओके. What is meant by the fractional? What is meant by the fractional? Fractionalचा meaning काय असतो? Fractional. What is meant by the fractional? Frictional is different and the fractional is different. What is meant by the fractional? Fractional म्हणजे काय असतो? आपण म्हणतो ना कधीतरी टाइम इंटरवल मेन्शन करतो ना, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड असं म्हणतो का कधी? फ्रॅक्शनल म्हणजे काय? स्मॉल, खूप कमी, असं काय आहे का मीनिंग? less than 1. लेस दॅन 1.
ओके, लेस दॅन 1 म्हणण्यापेक्षा स्मॉल म्हणा तुम्ही इथं, व्हेरी स्मॉल. ओके, what is the next point? Next point is the fractional refractive index change. We have two different refractive indices, N1 and the N2. The difference between these two refractive indices are very small. That is in the fractional. खूप small या दोन्ही मध्ये चेंज आहे. तो कशामध्ये आहे? फ्रॅक्शनल मध्ये आहे. So what is the fractional refractive index change? The fractional refractive index change is the difference delta. It is the difference delta between the refractive indices of the core region and the cladding region. That small difference or that fractional difference between the two different refractive indexes, that is the core and the cladding, is known as the fractional refractive index change. जे आपल्याकडे दोन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सेस आहेत N1 आणि N2 यांच्यामधला जो स्मॉल चेंज आहे त्यालाच आपण म्हणतोय फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. And how we mathematically express that fractional refractive index change? Delta is equal to N1 minus N2 divided by N1. What is the delta? Delta is the fractional refractive index change. म्हणजे याला इथं डेल्टा म्हणा. Fractional refractive index change is equal to N1. N1 is the refractive index of the core region minus N2. N2 is the refractive index of the cladding region. मग जर काही ह्यांचं कॅल्क्युलेशन केलं तर ते आपल्याला कितीच्या रेंज मध्ये भेटत असतो? इन द ऑर्डर ऑफ 0.01. इन द ऑर्डर ऑफ 0.01. हा 0.01 हा जास्त आहे का कमी आहे? कमी आहे. मग त्याला आपण फ्रॅक्शनल म्हणू शकेल का? यस यस. अजून एक इम्पॉर्टंट एमसीक्यू आहे. फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. तिथं तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातं पॉझिटिव्ह, negative, always positive, and none of these. So your correct answer is always positive. Refractive index change is always positive. Okay. तर तुम्हाला सांगितलं होतं बघा की light gathering capacity in the optical fiber depends on the two factors. One is the size of the core and the second is the NA. कोरच्या साइज वरती आणि NA वरती डिपेंड आहे. अगेन म्हटलं होतं जर का आपल्याला NA फाइंड करायचं असेल तर आपल्याला दोन गोष्टी पाहिजेत. विच आर दिस टू टर्म्स नीड्स टू डिटरमाइन द NA. NA डिटरमाइन करण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी पाहिजेत. कोणत्या कोणत्या पाहिजेत? दोन गोष्टी. वन इज द ऍक्सेप्टन्स अँगल and the second one is the fractional refractive index change delta. ह्या दोन्हींच्या हेल्पनं आपण काय डिटरमाइन करणार? न्यूमेरिकल अपेरेचर. क्लियर क्लियर. Okay, so now here we will discuss the what is the numerical aperture. Basically, if we define the term numerical aperture, then how we define the term or what is the statement for the numerical aperture? So numerical aperture is defined as the sign of the acceptance angle. जो acceptance angle आहे त्याचा काय घेतो आपण? साइन घेतो. आता आपल्याकडे acceptance angle काय आहे हो? थीटा 0 is equal to sin inverse into square root of रामायणे square root of n1 square minus n2 square. हा काय झाला तुमचा acceptance angle. याचा काय घेतोय आपण? साइन घेतोय. म्हणजे तो काय झाला तुमचा? न्यूमेरिकल अपेरेचर. म्हणजे हा काय झाला तुमचा? न्यूमेरिकल अपेरेचर. See, as per the statement, this mathematical equation is right for the numerical aperture. NA is equal to sine of acceptance angle. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes. Okay. If we put the value of that acceptance angle in this equation, या इक्वेशन मध्ये जर acceptance angle value put up केली तर आपल्याला हे इक्वेशन भेटते का? NA is equal to sine of sin inverse into square root of n1 square minus n2 square. This sign and that sin inverse gets cancelled. What is the remaining term? Remaining term NA is equal to square root of n1 square minus n2 square. Okay, this equation is very important for the numerical. Numerical साठी हे equation important आहे. Clear? But we know the one formula.
ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर काय असतं त्याचा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ए प्लस ए मायनस बी. आता इथला हा स्क्वेअर रूटचा थोडासा विषय बाजूला राहू द्या, फक्त आपण टर्म घेतोय n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 इंटू n1 मायनस n2. बरोबर आहे? yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. We have one term. What is that term? n1 plus n2 into n1 minus n2. म्हणजे मी ह्या टर्मला काय करतोय, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला 2n1 न मल्टिप्लाय करतोय. म्हणजे काय केलं, म्हणजे काय करतोय मी 2n1 याला काय करतोय मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करतोय. बघा इथे केलं मल्टिप्लाय ट्वाइस n1 आणि इथं 2 घेतलं आणि इथं n1 घेतलं. काय अडचण आहे का या टर्म मध्ये? काय फरक पडला का? बघा बरं याच्यामध्ये काय डिफरन्स फरक पडला का? एनी प्रॉब्लेम इन दिस टर्म? नो. इथं मायनस आहे, इथं मिस्टेक झाली, इथं मायनस आहे. इट्स करेक्ट, इट मायनस आहे. ओके ठीक आहे. सी व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द n1 and n2? दोन्हीमध्ये डिफरन्स किती आहे n1 आणि n2 मध्ये? 0.01. 0.01. तो असं दॅट मच जास्त आहे का कमी आहे? कमी. Small. मग तिथं आपण असं म्हणूया का n1 इज नियरली इक्वल टू n2? Yes, येस sir. और नो? म्हणूयात का तसं n1 इज नियरली इक्वल टू n2 असं म्हटलं तरी चालेल का? Yes, sir. येस. ओके. आता बघा मी काय म्हणतो की n1 इज इक्वल टू n2 नियरली इक्वल टू n2 आहे, म्हणून मी या n2 ला काय म्हणतो माहितीये का, n1च आहे असं म्हणतो. मग इथे काय झालं n1 प्लस n1, n1 प्लस n1 काय झालं तिथं? 2n1. तो काय झालं 2n1. सो दिस 2 and दिस 2 गेट्स कॅन्सल. हे 2 कॅन्सल झाले का दोन्ही एकमेकांना? Yes, sir. यस. आता मला सांगा n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 हा काय आहे? n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 हे काय आहे? हे काय आहे? फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज म्हणजे डेल्टा आहे का? हा n1 Yes, मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 म्हणजे डेल्टा आहे का? Yes, sir. येस. म्हणजे हे इथे लिहिले बघा, दिस इज द डेल्टा. आता बघा इथं काय आलं तुमचं n1 इंटू 2n1 काय येते त्याचा आन्सर? n1 इंटू 2n1 हा n1 इंटू हा 2n1 काय येते इथं आन्सर याचं काय येते? 2n1 स्क्वेअर. 2n1 स्क्वेअर. 2n1 स्क्वेअर इंटू डेल्टा झाला ना आता इथं, बरोबर आहे का नाही? Yes, sir. येस. इथे लिहिलं बघा मी डायरेक्ट आता n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 2n1 स्क्वेअर इंटू डेल्टा. बट आपण इथं कुठेतरी स्क्वेअर रूट बाजूला ठेवा म्हटलं होतं थोडस, बरोबर आहे? जर का ते स्क्वेअर रूट इथं टाकलं तर याच्यामध्ये काय चेंज होतोय का? स्क्वेअर जाईल, n1 स्क्वेअरचा स्क्वेअर जाईल, बरोबर आहे? आणि हा 2 आणि ह्या डेल्टाला काय येईल? स्क्वेअर येईल, बरोबर आहे? माझ्याकडे हे इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन आहे. आता सध्या इथं मला हा स्क्वेअर रूट इथे हे करायचं आहे, ऍड करायचं आहे, तर इथे काय करावं लागेल चेंज त्याच्यामध्ये? n1 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 डेल्टा. मग हे काय म्हणजे तुमचा NA आहे इथं. सो NA इज इक्वल टू n1 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 डेल्टा. This is the numerical aperture. Again, this equation is very important for your MCQ. तुमच्या MCQ साठी पुन्हा हे इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे. ओके, क्लिअर? एनी डाऊट? याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का इथपर्यंत? नो. ओके. So numerical aperture determines the light collecting capacity of the fiber. Numerical aperture determines the light
collecting capacity of the fiber. So it measures the amount of the light can be accepted by the fiber. The value of NA depends, okay, again this statement is very important. The value of the NA depends only on the refractive indices of the core and the cladding materials. कोर मीडियम आणि क्लॅडिंग मीडियमचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आहेत त्यांच्यावरतीच हा तुमचा NA डिपेंड आहे. इट्स व्हॅल्यू इन द रेंज ऑफ 0.13 to 0.50. 0.13 to 0.50. A large value of NA implies that the fiber will accept large amount of light from the source. जर का तुमच्या NA ची व्हॅल्यू ही जर जास्त आली तर तुम्ही असं कन्सिडर करायचं की त्या ऑप्टिकल फायबर मध्ये जे तुमचे सिग्नल्स असतील, जी लाईट रे असतील ती जास्तीत जास्त ऍक्सेप्ट किंवा एंटर झालेली आहे. दिस इज द न्यूमेरिकल अपेरेचर. Okay, read, be carefully. If doubt, then ask me. If no doubt, then we can continue. Bottle. Okay, please read it, be carefully. You can read this, be carefully. Okay, shall we continue? Yes, continue करायचं. Okay, the next point of this chapter is the classification of optical fiber. Basically, the classification of optical fiber depends on the path of the ray, propagation of that ray. तुमची एखादी लाईट रे, एखादा सिग्नल त्या ऑप्टिकल फायबर मधून कोणत्या प्रकारे प्रोपेगेट होतोय, त्याचा पाथ कसा असणार आहे त्याच्यावरती त्याचं क्लासिफिकेशन आहे. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फायबर्स. वन इज द सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर, that is the SMF, single mode optical fiber. And the second type of the optical fiber is the multi-mode optical fiber, that is the MMF. Clear? ऑप्टिकल फायबरचे दोन टाइप आहेत. पहिला आहे तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर, त्याला म्हणतो आपण SMF. जो दुसरा टाइप आहे त्याला आपण म्हणतो मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर, म्हणजेच MMF. What is the basic difference between the single mode optical fiber and the multi-mode optical fiber? So see here figure A, B, C. In the figure A, we can see the refractive index profile. In the second figure B, we can see the cross-sectional view of an optical fiber, and the figure C shows the side view of an optical fiber. Okay, you know the side view, top view, bottom view, असं काय असतं माहिती का हो तुम्हाला? ग्राफिक्स मध्ये तुम्ही स्टडी करता. Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, see here. In the figure A shows the refractive index profile. What is that refractive index profile? हे refractive index profile म्हणजे काय आहे?
सियर. जर का इथं बघितलं तर इथून तुम्हाला असं काहीतरी हे कनेक्शन इथे दिसेल बघा. हे असं काहीतरी आहे, असं बघा तुम्ही इथे. इथं बघा, हा जो इनर मोस्ट रिजन आहे तो कोणता रिजन आहे तुमचा? कोर रिजन आहे. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N1 आहे. म्हणजे इथं तुमचा कोर रिजन आहे, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 आहे. इथं सुद्धा तुमचा हा कोर रिजन आहे, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N1 आहे. इमिडिएटली सेकंड रिजन कोणता आहे तुमचा? क्लॅडिंग रिजन आहे. तुमचा सेकंड रिजन कोणता आहे? क्लॅडिंग रिजन आहे. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे हो? N2 आहे. बघा आता इमिडिएटली इथं जर का तुमचा कोर रिजन संपला इथं, तर जो तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दुसरा चालू होतो तो इमिडिएटली लगेच चेंज होतो. तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा N2 येतो इथं. इथं बघितलं तर तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N2 आहे. हा तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाइल झाला. इथं सुद्धा तुम्ही बघा, दिस इज द इनर मोस्ट रिजन, इज द कोर रिजन, and the second region is the cladding region having the different refractive indices. Again, if we see the side view, in that side view again we can observe the two different region. N1 innermost region, that is the core region, and the second region is the cladding region having the refractive index N2. But याच्यामध्ये ही डॉटेड लाईन काय आहे हो? ही डॉटेड लाईन काय आहे? डॉटेड लाईन काय आहे ती? Yes. फायबरच्या सेंटर मधून जाते. ती डॉटेड लाईन काय आहे? Axis. ऍक्सिस आहे. त्या फायबरचा काय आहे तुमचा? ऍक्सिस आहे. ऍक्सिस ऑफ द फायबर. ह्या फायबरचा काय आहे तो ऍक्सिस आहे. मग तुम्हाला इथं कुठे दुसरं अदर साईडला कुठे दिसते का हो? तुमचं असं रे चालले, काहीतरी अशी रे आहे, अशी चालली, असं दिसते का कुठं? नाही. पण रे चाललेली तुम्हाला कुठून दिसते हो? अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ द फायबर. इथं बघा, इथे दिसते बघा, अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ द फायबर. सो व्हॉट इज द सिंगल मोड फायबर? सिंगल मोड म्हणजे काय हो? सिंगल मोड काय इंडिकेट करते? सिंगल पाथ ऑफ द लाईट. लाईटचा एकच सिंगल पाथ असेल आणि तो कशामध्ये असेल? अलॉंग द ऍक्सिस. अलॉंग द ऍक्सिस लाईटचा एकच पाथ असेल. त्या एकाच पाथ वरून ती लाईट रे प्रोपेगेट होईल आणि तो पाथ असेल तो कुठं असेल? अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ द फायबर. Right? So here, what is the single mode optical fiber? It has very fine thin core of uniform refractive index of higher values, which is surrounded by the cladding of lower refractive index. Light travel in a single mode fiber along the single path. एकाच path मधून तुमची रे ट्रॅव्हल होते आणि तो पाथ कोणता आहे? along the axis. Along the axis. So here it has a zero mode, zero order mode. Here there is the no mode. So in the single mode optical fiber, both delta, that is the fractional refractive index change, and the numerical aperture NA are very small, and delta is equal to 0.002. Let's read it fast. ओव्हर सिंगल मोड मध्ये एक लक्षात ठेवायचं, कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा युनिफॉर्म असतो आणि क्लॅडिंगचा सुद्धा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा युनिफॉर्म असतो. सिंगल मोड मध्ये एकाच पाथ मधून लाईट पास होते आणि तो कुठून? अलॉंग द ऍक्सिस. याच्यामध्ये झिरो ऑर्डर मोड असतो. काय अडचण आहे का तुम्हाला याच्यामध्ये? शॅल वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? ओके. The second type is the multi-mode optical fiber. Multi-mode optical fiber मध्ये काय असेल तुम्हाला काय वाटतं? येस, काय असेल? मल्टिपल पाथ्स असतील. सिग्नल्स, मल्टिपल सिग्नल्स ऍट अ सिंगल पॉइंट काय होतील? तुमचे प्रोपेगेट होतील. बरोबर आहे? ओके, गुड. Again, this multi-mode fiber is divided in two types based on the profile index. हा जो मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर आहे याचे पुन्हा दोन टाइप आहेत. One is the step index optical fiber and the second one is the graded index optical fiber.
What is that step index optical fiber? हा step index optical fiber काय आहे? What is that step index optical fiber? So the multimode optical fiber is again divided in two types on the basis of the index profile. ही तुमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल आहे. या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सच्या प्रोफाईल वरती या मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबरचं पुन्हा दोन कॅटेगरी मध्ये याचं क्लासिफिकेशन करतो. त्या दोन कोणत्या कोणत्या कॅटेगरीज आहेत? फर्स्ट टाइप इज द स्टेप इंडेक्स multimode optical fiber and the second one is the graded index multimode optical fiber. What is the step index optical fiber? In the step index optical fiber, again the refractive index of the core region is the uniform and the refractive index of the cladding region is the uniform. Core region चा refractive index n1 हा uniform असतो आणि cladding region चा refractive index n2 हा सुद्धा काय असतो? Uniform असतो. Again, you know the n1 is greater than the n2. n1 is greater than the n2. Okay. In the step index optical fiber, two or more rays are enter in the fiber with different angles. या ऑप्टिकल फायबरच्या आतमध्ये दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त रे याच्या आतमध्ये एंटर होत असते. and these rays are propagated from one point to the second point by the total internal reflection. यांचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ते एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत प्रोपॅगेट होत असते. कशामुळे? तर तुमच्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मुळे. कसे होते? त्यांचे अँगल सुद्धा डिफरंट असते. पाथ लेंथ ही सेम असेल का डिफरंट असेल? प्रत्येक रेची पाथ लेंथ सेम असेल का डिफरंट असेल? येस, पाथ लेंथ ऑफ द डिफरंट रेज आर डिफरंट. त्यांची पाथ लेंथ सुद्धा कशी असेल? डिफरंट असेल. क्लियर? क्लियर? ओके. सी there are two rays entering at the different angles of incident with the axis. So the two rays travel different path lengths and emerge out at different times. What is the important in the step index optical fiber? Step index optical fiber मध्ये important काय काय आहे? Refractive index of the core region is uniform. Refractive index of the cladding region is again युनिफॉर्म. याच्या आतमध्ये लाईट दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त एंटर होऊ शकते. त्यांचा अँगल कसा असेल? डिफरंट असेल. पाथ लेंथ कसा असेल? डिफरंट असेल. एमर्ज आउट बाहेर पडतील सेम टाइमला का डिफरंट टाइमला? डिफरंट टाइमला. काय अडचण आहे का तुम्हाला याच्यामध्ये? काय अडचण आहे का तुम्हाला? नाही. ओके. आता आतापर्यंत आपण म्हणत गेलो की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन इज युनिफॉर्म. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द क्लॅडिंग रिजन इज युनिफॉर्म. या फिगर मध्ये जर का बघितलं तुम्ही तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मध्ये लाईट बेंड कुठं होती हो? जी लाईट बेंड होती ती कुठं होती हो? कुठं होते? कुठं होते? ऍट द इंटरफेस ऑफ द टू डिफरंट रिजन्स. दोन वेगवेगळ्या रिजनच्या बाउंड्री मधून लाईट काय होते? बेंड होते. कशामुळे होते? तर त्या दोन्ही रिजनचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस कसे आहेत? डिफरंट आहेत. म्हणजे बघा, लाईट इथून आल्या, इथं गेली, इथं त्याचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं. कुठं झाली? इथं बेंड झाली. का झाली? तर इथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1 आहे आणि इथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2 आहे. जर का प्रोफाईल इंडेक्स बघितलं तुम्ही इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल, तर इथं तुमचा इमिडिएटली चेंज होतोय का हो n1 आणि n2 मध्ये? का असं काही स्लोप मध्ये चेंज होतोय? असं काहीतरी इथं कुठेतरी तुमचा n2 आहे आणि इथं कुठेतरी n1 आहे, असं होतंय का? नाही. एकदम इमिडिएटली चेंज होतोय तुमचा. इथं n2 आहे, इथं काय तुमचा n1 आहे. बरोबर आहे का नाही? म्हणजे n1 मधला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा युनिफॉर्म आहे आणि n2 मधला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा युनिफॉर्म आहे. त्याच्यामुळे तुमचा इथे इमिडिएटली एकदमच बेंड होते लाईट दोन्हीच्या बॉर्डरवरती. जर का मी वेगवेगळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सेस घेतले तर तुमच्याशी इमिडिएटली एकदम लाईट बेंड होईल का? अशी काहीतरी स्लोप मध्ये बेंड होईल. स्लोप मध्ये अशी काहीतरी वेगळी बेंड होईल. ओके, बरोबर आहे. सो अप टू स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर, द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन इज युनिफॉर्म and the refractive index of the cladding region is uniform. But in the graded index,
multimode optical fiber, the refractive index of the core region is the non-uniform. आता बघा इथंच पहिल्यांदा आपण म्हणतोय की कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कसा आहे, नॉन युनिफॉर्म आहे. नॉन युनिफॉर्म आहे म्हणजे कसं आहे, सी नॉन युनिफॉर्म आहे म्हणजे कसं आहे बघा. आता इथं दिसते बघा, इथं सुद्धा तुम्हाला दिसतं N1 आणि N2 हे इमिडिएटली चेंज झालेले दिसते. बट इन द ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर हा काय आहे आपला, हा कोर रिजन आहे. आपण काय म्हणतो प्रत्येक वेळी याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे असं म्हणत असतो, N1 आहे असं म्हणतो. बट इन ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द कोर रिजन, हा कोर रिजनचा काहीतरी सेंटर आहे असं कन्सिडर करा. याच्या भोवती असं कॉन्सेंट्रिक मटेरियलचे लेयर्स असतात. हा पहिला लेयर, हा दुसरा लेयर, हा तिसरा लेयर, चौथा लेयर, असे वेगवेगळे डिफरंट लेयर्स असतात. कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द डिफरंट मटेरियल्स. व्हॉट आय से, लिसन बी केअरफुली. वेगवेगळ्या मटेरियलचे वेगवेगळे डिफरंट लेयर्स असतात. मग हा जो पहिला लेयर आहे ना, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स समजा तुम्ही काय आहे, ए आहे असं समजा. जो दुसरा लेयर आहे ना, याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स A1 आहे. तिसरा लेयर आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे, A2 आहे. याचा A4 आहे, A3, A4 लाईक दिस. हा ओके ठीक आहे. मग हा टोटल काय आहे, कोणता रिजन आहे तुमचा, कोर रिजन आहे का क्लॅडिंग रिजन आहे, कोर रिजन आहे बरोबर आहे. या कोर रिजनच्या मध्ये असे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स असतील असं समजा तुम्ही, असे कॉन्सेंट्रिक वेगवेगळे लेयर्स असतील. मग आता जो इनर मोस्ट लेयर आहे, जो आतमधला एकदम लेयर आहे ज्याला आपण ए म्हणतोय, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऍज कम्पेअर टू A1, A2, A3, A4 लार्ज. as we go away from the center पासून असं जसं जसं आपण बाउंड्री कडे येत जाऊ तसं तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा काय होत जातोय, डिक्रीज होत जातोय. काय होत जातोय, डिक्रीज होत जातोय. बघा A1 चा जास्त आहे, ए चा जास्त आहे A1, A2, A3, A4 पेक्षा. A1 चा काय असेल, A3, A2, A3, A4 पेक्षा जास्त पण A पेक्षा कमी. A2 चा कसा असेल, A3, A4 पेक्षा जास्त पण A आणि A1 पेक्षा कमी असेल. म्हणजे ऍज वी गो टुवर्ड्स द इंटरफेस और द बाउंड्री ऑफ द कोर क्लॅडिंग, द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिक्रीजेस. किंवा इफ वी गो टुवर्ड्स द सेंटर कडे गेलो तर तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होत जातोय, इनक्रीज होत जातोय. बघा आता इथं काय ऍक्च्युअल होतंय ते. आता बघा लाईट तुमची सेंटर पासून ऍक्सेस मधून अशी काहीतरी होत चालली. ह्या पहिल्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला आली, दुसऱ्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला आली, तिसऱ्याला आले, चौथ्याला आले, पाचव्याला आले. अशी काही बेंड होत जाईल का हो थोडी थोडी वेगवेगळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असल्यामुळं. यस, इथं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कोर रिजन मधला डिफरंट असल्यामुळं थोडी थोडी बेंड होत जाईल. इमिडिएटली बेंड होणार आहे का ती, नाही, स्मॉल चेंज होत जाईल. बघा इथं बघा, इथं अशी काहीतरी बेंड होत चालले, पुन्हा बेंड होत गेले का डायरेक्ट असं काहीतरी स्टेप सारखं झाले हो, नाही ना, असं काही झालं नाही ना, हे झालं नाही ना, नाही, असं काहीतरी बेंड होत गेले ना. येस, व्हाय, बिकॉज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन इज द नॉन युनिफॉर्म. Okay, see here. In case of the graded index optical fiber, the core has a non-uniform refractive index that gradually decreases from the center towards the core cladding interface. Core region चा refractive index हा non-uniform आहे. जसं जसं आपण सेंटर पासून कोर क्लॅडिंगच्या इंटरफेस कडे जाईल, बाउंड्री कडे जाईल, तसं तसं तो तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिक्रीज होत जाईल. But the refractive index of the cladding region is the uniform. तुमच्या क्लॅडिंग रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा युनिफॉर्म आहे. तो नॉन युनिफॉर्म नाही, तो कसा आहे, युनिफॉर्म आहे. सो सी दिस फिगर, हेच बघा डायरेक्ट फिगर. आता the rays entering at the different angles follow the different paths with the same period, both the space and time. So here, no. Okay. एवढंच राहू दे. Okay, see here. Light ray continuously bent
and travels a periodic path along the axis. हे बेंडचं स्टेटमेंट थोडंसं लक्षात राहू द्या. कंटिन्युअसली बेंड ड्यू टू द नॉन युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आता इथे तुम्हाला एमसीक्यू काय विचारला जातो की ग्रेडेड इंडेक्स मध्ये कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा असतो? तुमचा आन्सर काय असेल? नॉन युनिफॉर्म असेल. क्लियर? ओके, नाउ वी गो टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर, advantages of optical fiber and the applications of the optical fiber. Advantages over the wire communication. Wire communication च्या बरोबर ह्या ऑप्टिकल फायबरचे advantages काय काय आहेत? So information carrying capacity of the optical fiber is very high as compared to the wire communication. जर का वायर कम्युनिकेशनला आपण कंपेअर केलं तर इन्फॉर्मेशन कॅरी करण्याची कॅपॅसिटी ही ऑप्टिकल फायबरची कशी आहे? जास्त आहे, हाय. व्हॉट इज द सेकंड? ड्यू टू द लो वेट अँड स्मॉल साइज इट इज सुटेबल इन स्पेस अँड एरोनॉटिकल ऍप्लिकेशन्स. आपल्याला जर स्पेस मध्ये जायचं असेल तर आपण हेवी मटेरियल्स घेऊन जाऊ शकेल का? घेऊन जात असतो, पण आपल्याला तेवढं डिस्टन्स, लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल करता येईल का? नाही करता येईल. So due to the low weight and small size, it is suitable in space and the aeronautical applications. The low cost, it has a low cost, that of the optical fiber, because the raw material used for the optical fiber is glass material. Optical fiber कशाचा तयार झाला असतो? तुमच्या ग्लासच्या मटेरियलचा. Okay, and the raw material of the glass is available in everywhere on the earth. या पृथ्वीवरती तुम्हाला कुठेही गेला तरी ह्या ग्लासचं कच्चं मटेरियल, कच्चा माल म्हणतो का आपण, अनीस, ते आपल्याला काय होत असतं? अवेलेबल होत असतं. बरोबर आहे? ओके, ऑप्टिकल फायबर्स आर इन्सुलेटर्स, सो दे आर फ्री फ्रॉम द स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट अँड द लिकेजेस. असं कोणी ऐकलं का ऑप्टिकल फायबरला पकडलं आणि त्याला करंट बसलाय, किंवा ऑप्टिकल फायबर मधनं मुळे कोणाचं तरी एखादं दुकान जळले, शॉर्ट सर्किट झाले, असं काय झाले का कधी? नाही. हा, असं काहीतरी शॉर्ट सर्किट होणार, पण ह्या ऑप्टिकल फायबरला नाहीये. जे आपण वायर जे यूज केलेले असते दुसऱ्या लाईटसाठी त्याच्यामधून होऊ शकतं. सो ऑप्टिकल फायबर्स आर इन्सुलेटर्स, सो दे आर फ्री फ्रॉम द स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट अँड द लिकेजेस. सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स and radio frequency interference. There is no effect on that optical fiber, that of the electromagnetic waves and the radio frequency. या electromagnetic wave आणि radio frequency चा या optical fiber वरती काहीही effect होत नाही. Through the optical fibers, cross talking possibility is gradually reduced. कधी कोणाचा क्रॉस लिंक म्हणजे क्रॉस फोन लागला होता का? तो ऑप्टिकल फायबर मुळे थोड्या प्रमाणामध्ये काय झालाय? कमी झाला. ओके, द ऑप्टिकल फायबर हॅव द वायडर बँड विड्थ. व्हॉट इज दॅट वायडर बँड विड्थ? बँड विड्थ काय असते? वही बँड विड्थ. बँड विड्थ माहिती आहे का सर्वांना? कुठं असते, काय असते? स्पेस मध्ये बँड विड्थ असते का? स्पेस मध्ये बँड विड्थ असते का? तुम्ही जेव्हा FM वगैरे ऐकण्यासाठी अँटेना कुठेतरी झाडावरती एखादी तार नेऊन लटकवता का सिग्नल्स येण्यासाठी? आणि काही फ्रिक्वेन्सीला तुम्ही ते तुमचे FM वगैरे ऍडजस्ट करता का? ती कशाला मॅच करता तुम्ही? बँडविड्थला करता का मॅच? कशाला? तुम्ही ऐकलं का कधी आपण जे एअरटेल, आयडिया, जिओ, BSNL नेटवर्क असते त्यांची या स्पेस मध्ये काही बँडविड्थ असते का? म्हणतात का कधी? ऐकलं का ह्यांनी ही विड्थ विकत घेतली, त्यांनी विकत घेतली? ते आहे बघा इथं कन्सेप्ट. ओके, optical fibers can withstand extreme temperature and less effect due to the corrosion. जे आपलं टेम्परेचर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होतं त्याचा एवढा जास्त याच्यावरती इफेक्ट होत नाही, किंवा करोजनचा सुद्धा इफेक्ट होत नाही ड्यू टू द जॅकेट्स. सो दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द ऑप्टिकल फायबर ओव्हर द वायर communication. And the last part of this chapter is the applications of the optical fiber. So as the optical fiber communication has large bandwidth
So the system is capable of the handling the large number of channels. याची बँडविड्थ जास्त असल्यामुळे याच्यामध्ये नंबर ऑफ चॅनल्स अवेलेबल होऊ शकतात. सो ऑप्टिकल फायबर सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन द ट्रान्समिशन ऑफ द डिजिटल डेटा जनरेटेड बाय द कम्प्युटर्स. ओके, जिथं आपण कम्प्युटरला LAN लॅन कम्युनिकेशन म्हणतो ना, लोकल एरिया नेटवर्क, तिथे जी वायर कनेक्ट करतो तीच हे तुमची ऑप्टिकल फायबर असते. ओके, सो इट इज युज्ड फॉर द सिग्नलिंग पर्पज. सिग्नल मध्ये आपण सिग्नल जर पास करायचे असतील तर आपण हा ऑप्टिकल फायबर यूज करू शकतो. So due to the high degree of security and the privacy, the fiber optic system can be used in the defense services. ज्या डिफेन्स सर्व्हिसेस मध्ये ज्या इन्फॉर्मेशन आपल्याला हिडन किंवा लिकेज करायचे नसते त्याच्यासाठी आपण हे ऑप्टिकल फायबर्स यूज करत असतो. द मिलिटरी ऍप्लिकेशन्स include communications, command and the control links on ships and the aircrafts. ज्या मिलिटरी मध्ये आपण कम्युनिकेशन करण्यासाठी कमांड कंट्रोल लिंक्स वगैरे ट्रान्सफर करण्यासाठी या ऑप्टिकल फायबरचा आपण यूज करत असतो. फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन्स, वेअर वी यूज द ऑप्टिकल फायबर्स. सो दिस चॅप्टर इज ओव्हर. सो टुडे आय विल upload the PPTs and the notes of this chapter on the link. So please you can visit the link and collect the notes. Okay. In the next lecture, we will discuss the numericals based on the optical fibers and the MCQs. After that, we can start our last chapter, Introduction to Quantum Mechanics and the Nano Materials. I think हे ना परत आता काहीतरी यांचं सेशन आहे ते कोणतं तर आहे सेशन. ओके, अटेंडन्स घेतो सर, महत्वाची अटेंडन्स. आपल्याला घरी फोन करायचे मुलांच्या. कोणतं तरी मॉर्निंगला चालतं की ABCD वर्कशॉप रोल नंबर 1 2 3 4. अटेंडन्स घेऊन घ्या की पुढे मी सांगतो ते नंबर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. रोल नंबर 12. ओके, 12 13 14 15. रोल नंबर 15 15 ला 16 17 18 18 एकल्या 15 आणि 18 हे दोनच. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 no 32 33 33 31 and 33 34 35 35 36 37 हाँ है 38 आला है तो 38 41 तुम्ही 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 50 51 हाँ 50 51 52 53 53 आहे 53 आहे 54 55 56 57 58 59 59 okay. Absent numbers. Okay, I call absent numbers. Please check it. Roll number 15 18 31 33 35 50 59. Okay, so today we stop here. 50 present. Roll number 50. Who is this 50? Sir, Srishal Patil present. श्रीशैल पाटील. श्रीशैल लेक्चरला होता का तुम्ही? सर होतो आता डिस्कनेक्ट झालं. अरे सुना होता का नक्की? काय काय डिस्कस केलं आपण श्रीशैल पाटील? रोल नंबर 50. सर 2 मिनिट सांग. ओके, यू कॅन कॉल मी. तुम्ही कॉल करा, हे झालं का लगेच? आय थिंक टुमॉरो इज IC2. सर मोड्स ऑफ. ओके श्रीशैल डन. हा, कोणत्या 2 चॅप्टर वरती आहे आपली IC सेकंड?
साऊंड एनर्जी अँड द रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स या 2 चॅप्टर वरती आहे. थोडस व्यवस्थित प्रिपरेशन करा. ओके, थँक्यू.